बराबर। सिलिकॉन और जर्मेनियम टेट्रावेलेंट है कि जेमां 4 वेलेंस इलेक्ट्रॉन है। सिलिकॉन जर्मेनियमनी स्फटिक रचना आपणे शरूआत में जोई गया। सिलिकॉन जर्मेनियम टेट्रावेलेंट है। निरपेक्ष शून्य तापमाने सिलिकॉन के जर्मेनियमनो स्फटिक एमां दरेक सिलिकॉन के जर्मेनियमना परमाणु एना पड़ोशी 4 परमाणु साथे सहसंयोजक बंध बनावी अने जकड़ायेला होय छे। तेनो अर्थ के निरपेक्ष शून्य तापमाने सिलिकॉन के जर्मेनियमना 4 वेलेंस इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध में जकड़ायेला होय छे। ई अर्थ में एने एकेय मुक्त इलेक्ट्रॉन होतो नथी। निरपेक्ष शून्य तापमाने 0 केल्विन तापमाने मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होतो एटले आपणे एम कही सकीए कि निरपेक्ष शून्य तापमाने सिलिकॉन जर्मेनियम जेवा शुद्ध अर्धवाहको अवाहकनी जेम वर्ते छे। बराबर। कंईक विद्युत वहन मळे एना माटे जरूरी है कि विद्युतभार वाहको होवा जोईए। विद्युतभार वाहको तरीके मुक्त इलेक्ट्रॉन होय तो अहींया तो इलेक्ट्रॉन तो मुक्त नहीं, सहसंयोजक बंध में जकड़ायेला छे 0 केल्विन तापमाने। एटले आपणे एम कहेशुं कि निरपेक्ष शून्य तापमाने आवा शुद्ध अर्धवाहको सिलिकॉन जर्मेनियम जेवा जे संपूर्ण अवाहकनी जेम वर्ते छे। बराबर। कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन होता नहीं। हवे तमे सिलिकॉन के जर्मेनियमना स्फटिकने बराबर आपणे द्विपरिमाण में ई स्फटिक बंधारण आ रीते दर्शाव्युं। आ सहसंयोजक बंध में एना 4 इलेक्ट्रॉन जकड़ायेला होय। बराबर। दरेक सिलिकॉन परमाणुना पड़ोशी 4 सिलिकॉन परमाणु आना 4 इलेक्ट्रॉन आ सहसंयोजक बंध में जकड़ायेला छे। बराबर। आ रीते तमे आ रचना आम आगळ विचारी शको। हवे ओरडाना तापमाने तमे आ स्फटिकने लई जाओ एटले शुं थवानुं तो कि ओरडाना तापमाने आ सिलिकॉन के जर्मेनियमना स्फटिक में आ जे इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध में जकड़ायेला हता ए इलेक्ट्रॉन ओरडाना तापमाने पहोंचे स्फटिक त्यारे कंईक ऊर्जा मेळवे। बराबर। इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध में स्थिर नहीं होता। इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध में एना आवा कंपन थता होय छे। ई नाना कंपनों के नाना दोलनों एनो चोक्कस कंप विस्तार होय छे। तापमान वध्युं कहेवाय ने तमे निरपेक्ष शून्य तापमानेथी ओरडाना तापमाने स्फटिकने लई गया एटले ओरडानुं तापमान 300 केल्विननी आसपास विचारो तो 300 केल्विन आसपासना तापमाने आ सहसंयोजक बंध में जकड़ायेला इलेक्ट्रॉन तापमान वधता ऊर्जा मेळवशे एटले एना जे दोलनो थता हता ए दोलनोनो कंप विस्तार पण वधशे अने हवे एवी शक्यता अहींया रहेली होय छे कि ओरडाना तापमाने आखा स्फटिकमां आवा अमुक अमुक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा मेळवी एना दोलनोनो कंप विस्तार वधीने एटलो थई जशे कि हवे इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंधमांथी बहार निकળી શકે। बराबर। एने आपणे सहसंयोजक बंधमां भंगाण सर्जाणुं एम पण कहेवाय। अने वात एवी नथी जो कि आखा स्फटिकने तमे ओरडाना तापमाने लई गया एटले आ बधा इलेक्ट्रॉन छे ए ओरडाना तापमाने सहसंयोजक बंधमांथी बहार निकળી जशे एवी वात नथी। बराबर। अमुक अमुक सहसंयोजक बंधमां इलेक्ट्रॉन ऊर्जा मेळवी अने कंपन दरमियान दोलनोनो कंप विस्तार वधीने एटलो थई जाय कि आ इलेक्ट्रॉन आ सहसंयोजक बंधमांथी बहार निकળી શકે। धारो कि आ सहसंयोजक बंधमांथी इलेक्ट्रॉन बहार निकळो। बराबर। तो आ सहसंयोजक बंधमां इलेक्ट्रॉननी खाली जग्या पड़ी। आ बहार निकळेलो इलेक्ट्रॉन ओरडाना तापमाने मुक्त इलेक्ट्रॉन तरीके वर्ते अने सहसंयोजक बंधमां इलेक्ट्रॉननी आ जे खाली जग्या पड़ी इलेक्ट्रॉननी आ जे उणप सर्जाणी आ सहसंयोजक बंधमां जेने होल कहेवाय छे। बराबर। एटले शुद्ध अर्धवाहकमां ओरडाना तापमाने विद्युतभार वाहको तरीके मुक्त इलेक्ट्रॉन पण होय छे अने होल पण होय छे। सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉननी पड़ेली खाली जग्या अथवा तो सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉननी उणप जेने होल कहेवामां आवे छे। होल छे ए कोई वास्तविक कण नथी पण इलेक्ट्रॉननी उणप छे सहसंयोजक बंध में जे धनभारनी जेम वर्ते छे। जेम कोई धनभारित कण इलेक्ट्रॉन जेवा ऋणभारित कणोने पोतानी तरफ आकर्षवानी वृत्ति धरावे छे एम आ रीते आवा शुद्ध अर्धवाहकमां ओरडाना तापमाने सहसंयोजक बंधमां पड़ेली आ खाली जग्या पण अन्य इलेक्ट्रॉनने पोतानी तरफ आकर्षवानी वृत्ति धरावे छे अने एने आपणे होल एवुं कहेशुं। बराबर। तो तमे विचारो कि ओरडाना तापमाने आने तमे लई जाओ आखा स्फटिकने तो आवा घणा बधा इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंधमांथी बहार निकळशे। जेटला इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंधमांथी बहार निकळशे
એટલી ઇલેક્ટ્રોનની સહસંયોજક બંધમાં ખાલી જગ્યા પડશે, એટલે જેટલા મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન એટલા જ શું સર્જાશે? હોલ સર્જાશે. એટલે શુદ્ધ અર્ધવાહકમાં ઓરડાના તાપમાને ઇલેક્ટ્રોન, મુક્ત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઘનતા અને હોલની સંખ્યા ઘનતા બે કેવી હોય છે? સરખી. બરાબર, સિમ્પલ વાત છે કે ધારો કે આપેલ સ્ફટિકમાં આવા 100 ઇલેક્ટ્રોન સહસંયોજક બંધમાંથી બહાર નીકળ્યા તો સામે હોલ પણ કેટલા સર્જાશે? 100. બરાબર, એટલે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઘનતા અને હોલની સંખ્યા ઘનતા કેવી હોય? સરખી હોય. જેટલા ઇલેક્ટ્રોન નીકળે એટલા જ હોલ સર્જાશે. શુદ્ધ અર્ધવાહકમાં આ મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન પણ વિદ્યુતભાર વાહકો તરીકે હોય છે અને હોલ પણ વિદ્યુતભાર વાહકો તરીકે હોય છે. વિદ્યુતભાર વાહકોનો અર્થ શું કહેવાય? તો કે જેના વડે વિદ્યુત વહન થઈ શકે એને વિદ્યુતભાર વાહકો કહેવાય. જેમ કે ધાત્વિક વાહકમાં વિદ્યુતભાર વાહકો તરીકે માત્ર શું હોય? કોઈ પણ ધાત્વિક વાહક છે, બરાબર, કોપર કે એલ્યુમિનિયમ વિચારો, તો એમાં વિદ્યુતભાર વાહક તરીકે માત્ર શું હશે? તો કે માત્ર ઇલેક્ટ્રોન, એમાં મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન જ હોય, એમાં કોઈ હોલની સંકલ્પના છે નહીં. એટલે ધાત્વિક વાહકોમાં વિદ્યુત વહન મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા જ થાય છે. એટલે અહીંયા વિદ્યુતભાર વાહકો તરીકે મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન જ છે. જ્યારે અહીંયા, બરાબર, આ શુદ્ધ અર્ધવાહકમાં સિલિકોન કે જર્મેનિયમમાં ઓરડાના તાપમાને સહસંયોજક બંધમાં ભંગાણ સર્જાવાથી જેટલા ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થયા આપેલ સ્ફટિકમાં એટલા સામે હોલ સર્જાણા. અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન પણ વિદ્યુતભાર વાહકો છે, હોલ પણ વિદ્યુતભાર વાહકો છે. ઇલેક્ટ્રોન અને હોલ બંને દ્વારા અહીંયા વિદ્યુત વહન થશે. એનો અર્થ કે શુદ્ધ અર્ધવાહકમાં ઓરડાના તાપમાને વિદ્યુતભાર વાહકો તરીકે મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન અને હોલ બંને હોય છે. બરાબર, આપણે ત્યાર પછીના પ્રશ્નમાં ચેપ્ટરની શરૂઆતમાં શુદ્ધ અર્ધવાહકમાં વિદ્યુત વહન મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન અને હોલ દ્વારા કેવી રીતે થાય છે એ પણ આપણે જોઈ ગયા. યાદ કરાવજો શું વાત હતી. બરાબર, આકૃતિ આખી નથી દોરતો, આપણે ભણી ગયા છીએ એ પ્રશ્ન રિપીટ વાત છે, એટલે થોડુંક તમે યાદ કરતા જજો. આ જે સ્ફટિક છે આખો, બરાબર, એ સ્ફટિકને ઓરડાના તાપમાને આપણે લઈ ગયા હતા. ઓરડાના તાપમાને લઈ જાઓ અને એના બે છેડા વચ્ચે કંઈક વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત લાગુ પાડો. અહીંયા સુધી સમજ્યા? આટલી વાત કરી. એમાં શુદ્ધ અર્ધવાહકમાં વિદ્યુતભાર વાહકો તરીકે મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન અને હોલ બંને હોય છે. બેની સંખ્યા ઘનતા સરખી હોય છે. હવે આપણે એ વાત કરીએ છીએ કે ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા અને હોલ દ્વારા વિદ્યુત વહન થાય છે કઈ રીતે, એમ. બરાબર, શુદ્ધ અર્ધવાહકને ઓરડાના તાપમાને લઈ જઈ એના બે છેડા વચ્ચે કંઈક સ્થિતિમાનનો તફાવત લાગુ પાડો. બરાબર, એક છેડો ધન સ્થિતિમાને રાખો, એક છેડો ઋણ સ્થિતિમાને રાખો, અથવા સાદી રીતે કહો તો એને બેટરી સાથે જોડી દો. બેટરી સાથે જોડો એટલે તમે એની પર શું લાગુ પડ્યો કહેવાય? તો કે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત. અથવા તો તમે આપેલ શુદ્ધ અર્ધવાહકમાં આમ ધનથી ઋણ તરફનું શું પ્રસ્થાપિત કરો છો? વિદ્યુત ક્ષેત્ર. બરાબર, હવે આવું કરો એટલે થાય શું? જો હવે તમે વિચારો જો કે આ રીતે આપેલ સ્ફટિકમાં, બરાબર, આવા ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થયા છે, સામે એટલા હોલ સર્જાયેલા છે. ઇલેક્ટ્રોન ઋણભારિત કણ છે, હોલ કોઈ વાસ્તવિક કણ નથી. બરાબર, એ તો એક ઇલેક્ટ્રોનની ઉણપ છે સહસંયોજક બંધમાં, એ કોઈ વાસ્તવિક કણ નથી. પણ જે ઇલેક્ટ્રોન બહાર નીકળ્યા છે એની પર આ ક્ષેત્રની અસર થશે. શું થાય? તો કે ઇલેક્ટ્રોન પર બળ લાગે. કેટલું લાગે? કઈ બાજુ લાગે? તો કે F બરાબર EE જેટલું બળ કઈ બાજુ લાગે? ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં. બરાબર, એટલે ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં આટલા મૂલ્યનું બળ આ ઇલેક્ટ્રોન જે મુક્ત થયા છે અનુભવે, એ બળની અસર હેઠળ ગતિ કરીને શું રચશે? પ્રવાહ. જેમ ધાત્વિક વાહકમાં રચાય છે એ રીતે. એ તો સિમ્પલ વાત થઈ. સમજ્યા વાતને? તમે આવું જાણો છો કે આ કોઈ એલ્યુમિનિયમ કે કોપરનો સળિયો છે, બરાબર, એની અંદર મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન આવેલા છે. તમે એના બે છેડા વચ્ચે કંઈક સ્થિતિમાનનો તફાવત લાગુ પાડો એટલે ઇલેક્ટ્રોન કંઈક ચોખ્ખા ડ્રિફ્ટ વેગ સાથે ગતિ કરશે અને શું રચશે? પ્રવાહ. એ મુક્ત ઇલેક્ટ્રોનને કારણે રચાતો પ્રવાહ કહેવાય. ધાત્વિક વાહકમાં ફક્ત મુક્ત ઇલેક્ટ્રોનને કારણે જ પ્રવાહ રચાય છે. અહીંયા વાત જુદી છે. અહીંયા આ મુક્ત ઇલેક્ટ્રોનને કારણે આ અર્થમાં તો પ્રવાહ રચાશે જ, એ સિવાય હોલનો પ્રવાહ અથવા તો બંધિત ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવાહ પણ રચાશે. હવે એ વાત શું છે એ આપણે કરીએ. જો એક તો આ તો તમે સમજી શકો કે એવા ઇલેક્ટ્રોન કે જે આ બાહ્ય ક્ષેત્રની અસર હેઠળ આટલું બળ અનુભવી
અને ગતિ કરીને પ્રવાહ રચશે એને આપણે કહીશું મુક્ત ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવાહ, બરાબર। હવે હોલનો પ્રવાહનો અર્થ શું થાય જો એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો। અહીંયા જે ઇલેક્ટ્રોન સહસંયોજક બંધમાંથી જે બહાર નીકળ્યા હોય છે આપેલ સ્ફટિકમાં એની બે પ્રકારની વર્તણૂક જોવા મળે છે। જો એવા ઇલેક્ટ્રોન કે જે આ બાહ્ય ક્ષેત્રની અસર હેઠળ ગતિ કરી અને પ્રવાહ રચશે જેને આપણે મુક્ત ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવાહ કહેશું। બીજી અસર શું થાય તો કે જેવું તમે આ ક્ષેત્ર લગાડ્યું, બરાબર, એટલે એવા ઇલેક્ટ્રોન કે જે આ ક્ષેત્રની અસર હેઠળ સહસંયોજક બંધમાંથી બહાર નીકળશે અને સહસંયોજક બંધમાંથી બહાર નીકળે એટલે એ જ્યાંથી નીકળે ત્યાં તો હોલ સર્જાય જ, બરાબર। એ જેવો ઇલેક્ટ્રોન બહાર નીકળો એટલે સ્ફટિકમાં અન્ય કોઈ સહસંયોજક બંધમાં કોઈ હોલ સર્જાયેલો છે એ બહાર નીકળેલો ઇલેક્ટ્રોન તરત જ નજીકના કોઈ હોલમાં પૂરાઈ જાય છે। એવા ઇલેક્ટ્રોનને બંધિત ઇલેક્ટ્રોન કહેવાય। જે ઇલેક્ટ્રોન બાહ્ય ક્ષેત્રની અસર હેઠળ ઓરડાના તાપમાને હોલ રચાવા અને પુરાવાની પ્રક્રિયામાં ભાગ લે છે એને કેવા ઇલેક્ટ્રોન કહેવાય? બંધિત ઇલેક્ટ્રોન। અને એવા ઇલેક્ટ્રોન કે જે હોલ રચાવા અને પુરાવાની પ્રક્રિયામાં ભાગ નથી લેતા એ બાહ્ય ક્ષેત્રની અસર હેઠળ ગતિ કરીને માત્ર શું રચે છે? પ્રવાહ। અને એવા ઇલેક્ટ્રોન કે જે આપેલ સ્ફટિકમાં કોઈ સહસંયોજક બંધમાંથી બહાર નીકળો ઇલેક્ટ્રોન તરત જ નજીકના કોઈ હોલને પૂરી દે, એ જ્યાંથી નીકળો અહીંયા હોલ સર્જાણો, પહેલાં જ્યાં હોલ હતો એ હોલ પૂરાઈ ગયો, એ હોલ જે સર્જાણો એ હોલને અન્ય કોઈ ઇલેક્ટ્રોન પૂરી દે। આ રીતે હોલ રચાવા અને પુરાવાની પ્રક્રિયા એકસાથે ચાલુ રહેતી હોય છે। અને એવા ઇલેક્ટ્રોન કે જે હોલ રચાવા અને પુરાવાની પ્રક્રિયામાં ભાગ લે એ ગતિ તો કરતા જ હોય ને। તમે વિચારો એક જગ્યાએથી ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થયો ને અન્ય કોઈ હોલને પૂરે છે તો એ ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ થઈ, એક જગ્યાએથી નીકળો અહીંયા હોલ સર્જાય અન્ય હોલને પૂરે છે તો એ ઇલેક્ટ્રોનને બંધિત ઇલેક્ટ્રોન કહેવાય, જે હોલ રચાવા અને પુરાવાની પ્રક્રિયામાં ભાગ લે છે અને એની ગતિને કારણે જે પ્રવાહ રચાય એને બંધિત ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવાહ કહેવાય, અથવા અલગ પાડવા માટે આપણે એને હોલનો પ્રવાહ એવું પણ કહેશું, બરાબર। એટલે શુદ્ધ અર્ધવાહકમાં આ રીતે બે રીતે પ્રવાહ મળે છે, ઇલેક્ટ્રોનને કારણે અને હોલને કારણે। ઇલેક્ટ્રોનને કારણે એ મુક્ત ઇલેક્ટ્રોનને કારણે અને હોલને કારણે જે તમે બોલો એ કહેવાય બંધિત ઇલેક્ટ્રોનને કારણે, બરાબર। તમે વિચારી શકો તે હોલ તો એ કોઈ વાસ્તવિક કણ નથી, એ તો કંઈ બાહ્ય ક્ષેત્રની અસર હેઠળ આ ઇલેક્ટ્રોન ગતિ કરે એમ ગતિ કરીને કંઈ પ્રવાહ રચવાનું નથી। હોલના પ્રવાહનો અર્થ જ એવો થયો કે એવા ઇલેક્ટ્રોનને કારણે રચાતો પ્રવાહ કે જે ઇલેક્ટ્રોન હોલ રચવા અને પૂરવાની પ્રક્રિયામાં ભાગ લે છે જેને આપણે કહેશું બંધિત ઇલેક્ટ્રોન, એ હોલનો પ્રવાહ એની ગતિને કારણે। અને બાકી એવા ઇલેક્ટ્રોન કે જે ડાયરેક્ટ બાહ્ય ક્ષેત્રની અસર હેઠળ જ ગતિ કરીને પ્રવાહ રચે છે એ ઇલેક્ટ્રોન કોઈ હોલ રચાવા અને પુરાવાની પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતા નથી। જેમ મુક્ત ધાત્વિક વાહકમાં જેમ મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન પ્રવાહ રચે એવી જ રીતે આ ઇલેક્ટ્રોન પ્રવાહ રચે અને બાકીના ઇલેક્ટ્રોન છે એ હોલ રચાવા અને પુરાવાની પ્રક્રિયામાં ભાગ પણ લેતા હોય એ બંધિત ઇલેક્ટ્રોન, અને એને કારણે પ્રવાહ એ હોલનો પ્રવાહ, બરાબર। સમજો છો આટલું? આપણે છેલ્લે લખ્યું હતું કે I બરાબર IE પ્લસ IH, એટલે કે બરાબર જે સેમિકન્ડક્ટરમાં શુદ્ધ અર્ધવાહકમાં કુલ પ્રવાહ એ મુક્ત ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવાહ અને હોલના પ્રવાહના સરવાળા જેટલો હોય છે, બરાબર। આટલું આપણે જાણીએ છીએ। ઓકે, હવે આગળ વાંચજો। શુદ્ધ અર્ધવાહકમાં તમને પ્રવાહ મળે ખરો, બરાબર, હોલને કારણે મુક્ત ઇલેક્ટ્રોનને કારણે, પણ જો તમારે શુદ્ધ અર્ધવાહકમાં પ્રવાહ મોટા મૂલ્યનો મેળવવો હોય, જો તમારે શુદ્ધ અર્ધવાહકતાની વાહકતામાં ખૂબ વધારો કરવો હોય અને અવરોધકતામાં ઘટાડો કરવો હોય કે એના વડે તમે સરળતાથી વિદ્યુત વહન મેળવી શકો, બરાબર, તો એના માટે હવે શુદ્ધ અર્ધવાહકમાંથી N પ્રકારના અને P પ્રકારના અર્ધવાહક બનાવવામાં આવે છે, બરાબર। આ બે પ્રશ્નો ખાસ અગત્યના છે, આપણે ભણી ગયા છીએ એ તમને યાદ કરાવજો। શુદ્ધ અર્ધવાહકમાં ચોક્કસ પ્રકારની અશુદ્ધિ ઉમેરવાથી શુદ્ધ અર્ધવાહકતાની વાહકતામાં સારો એવો વધારો થાય છે। વાહકતામાં વધારો થાય એનો અર્થ કે એના દ્વારા વિદ્યુત વહન સરળતાથી મળશે, બરાબર। અવરોધકતા ઘટશે અને વાહકતા વધશે, એના વડે વિદ્યુત વહન સરળતાથી મેળવી શકાય। પણ આવું કરવું હોય તમારે તો શુદ્ધ અર્ધવાહકમાં અમુક ચોક્કસ નક્કી કરેલા પ્રમાણ મુજબ ચોક્કસ એવી અશુદ્ધિ ઉમેરવામાં આવે છે, બરાબર। તમારે જો N પ્રકારનું અર્ધવાહક બનાવવું હોય તો સિલિકોન જર્મેનિયમ જેવા શુદ્ધ અર્ધવાહકમાં
પેન્ટાવેલેન્ટ અશુદ્ધિ ઉમેરવામાં આવે છે. પેન્ટાવેલેન્ટ અશુદ્ધિ તરીકે આપણે ત્રણેક નામ લખ્યા હતા: આર્સેનિક, એન્ટીમની, ફોસ્ફરસ. બરાબર, આ પેન્ટાવેલેન્ટ છે. પેન્ટાવેલેન્ટ એટલે શું? તો કે એને કેટલા વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન છે? 5 છે. જ્યારે શુદ્ધ સિલિકોન કે જર્મેનિયમ ટેટ્રાવેલેન્ટ છે, એને કેટલા વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન છે? 4 છે. બરાબર, તો તમે સિલિકોન, જર્મેનિયમ જેવી ટેટ્રાવેલેન્ટ શુદ્ધ અર્ધવાહકમાં જો તમે આર્સેનિક જેવી પેન્ટાવેલેન્ટ અશુદ્ધિનો પરમાણુ જો ઉમેરો તો શું થાય? બરાબર, એ આખી આપણે વાત કરી હતી, યાદ કરાવજો. શું થાય એમાં? તો કે આવી વાત થાય. બરાબર, આખો સ્ફટિકમાં અસંખ્ય પરમાણુ છે. જે મૂળ સિલિકોનનો પરમાણુ છે, આપેલ સિલિકોનના સ્ફટિકમાં મૂળ સિલિકોનના જે પરમાણુ છે એના સ્થાને એ અશુદ્ધિ પરમાણુ ઉમેરો એટલે એના શુદ્ધ જે પરમાણુ છે સિલિકોનનો એના સ્થાને એ ગોઠવાય. જો આ સિલિકોન છે, સિલિકોન છે, સિલિકોન છે. બરાબર, શુદ્ધ અર્ધવાહક હતું ત્યારે આ સિલિકોન જ હતું. હવે તમે આમાં પેન્ટાવેલેન્ટ અશુદ્ધિ પરમાણુ ઉમેરો એટલે એ આને રિપ્લેસ કરે. એટલે કે અહીંયા જે સિલિકોન પરમાણુ હતો એના સ્થાને એ પેન્ટાવેલેન્ટ અશુદ્ધિ પરમાણુ ગોઠવાય. તો જેવું અહીંયા સિલિકોન પરમાણુની જે વર્તણૂક હતી એવી જ વર્તણૂક આની પણ હોય. અહીંયા ગોઠવો એટલે એના સ્થાને વર્તણૂક એટલે કે એ એના પડોશી સિલિકોન પરમાણુ સાથે સહસંયોજક બંધ બનાવશે. તો આની પાસે તો કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન કેટલા છે? 5. આ બધા પાસે કેટલા છે? 4 છે. તો હવે આ મૂળ સિલિકોન પરમાણુના સ્થાને ઉમેરેલો અશુદ્ધિ પેન્ટાવેલેન્ટ અશુદ્ધિ પરમાણુ ગોઠવાનો એને પોતાના 4 ઇલેક્ટ્રોનનો ઉપયોગ તો કરી નાખ્યો પડોશી 4 સિલિકોન પરમાણુ સાથે સહસંયોજક બંધ બનાવવામાં. 4 તો એના ગોઠવાઈ ગયા, પણ 5મો તો વધ્યો નથી. સમજો જ વાતને? અહીંયા સિલિકોન હતો તો એના 4 વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન આજુબાજુના 4 સિલિકોન પરમાણુ સાથે સહસંયોજક બંધ બનાવવામાં વપરાઈ ગયા હતા. પણ એને રિપ્લેસ કરી તમે અહીંયા પેન્ટાવેલેન્ટ અશુદ્ધિ પરમાણુ ઉમેરો. બરાબર, તો એ અહીંયા પડોશી 4 સિલિકોન પરમાણુ સાથે એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરીને સહસંયોજક બંધ બનાવશે. એટલે એના 4 ઇલેક્ટ્રોન સહસંયોજક બંધમાં વપરાઈ જશે. પણ આને તો 5 છે, તો 5મો ઇલેક્ટ્રોન હવે ક્યાં જાય? તો કે 5મો ઇલેક્ટ્રોન કોઈ સહસંયોજક બંધમાં જકડાઈ શકે એવી પરિસ્થિતિ હવે અહીંયા છે નહીં. 4 ગોઠવાઈ ગયા, પણ 5મો તો વધ્યો. સમજો છો? બરાબર, આ બાબત અહીં અગત્યની છે કે તમે સિલિકોન, જર્મેનિયમ જેવા શુદ્ધ અર્ધવાહકના સ્ફટિકમાં આર્સેનિક જેવી પેન્ટાવેલેન્ટ અશુદ્ધિ પરમાણુ ઉમેરો એટલે ઉમેરેલો અશુદ્ધિ પરમાણુ આપેલ શુદ્ધ સિલિકોન કે જર્મેનિયમના સ્ફટિકમાં યજમાન પરમાણુના સ્થાને ગોઠવાય. આમાં સિલિકોનનો સ્ફટિક હોય તો સિલિકોનનો પરમાણુ યજમાન પરમાણુ કહેવાય. જર્મેનિયમનો સ્ફટિક હોય તો જર્મેનિયમનો પરમાણુ યજમાન પરમાણુ કહેવાય. એટલે ઉમેરેલો અશુદ્ધિ પરમાણુ યજમાન પરમાણુના સ્થાને ગોઠવાય. એટલે કે અહીંયા સિલિકોનનો પરમાણુ હતું એને રિપ્લેસ કરીને આ સ્ફટિક બંધારણમાં ગોઠવાય. તો આ પેન્ટાવેલેન્ટ છે. પેન્ટાવેલેન્ટ છે એનો અર્થ કે એ 4 ઇલેક્ટ્રોનનો ઉપયોગ સહસંયોજક બંધ બનાવવામાં કરશે, જ્યારે 5મો ઇલેક્ટ્રોન તો એને વધારાના ઇલેક્ટ્રોન તરીકે આપેલ સ્ફટિકને પ્રાપ્ત થશે. એ ઇલેક્ટ્રોન ક્યાંય જકડાશે નહીં. હવે તમે વિચારો કે આ વધારાનો ઇલેક્ટ્રોન તરીકે સ્ફટિકને પ્રાપ્ત થયો, જે આનો ઇલેક્ટ્રોન છે, જે ક્યાંય સહસંયોજક બંધમાં જકડાયેલો નથી. નિરપેક્ષ શૂન્ય તાપમાને સ્ફટિક હોય તો એને આપણે વધારાનો ઇલેક્ટ્રોન કહેશું. જો આ સ્ફટિક ઓરડાના તાપમાને લઈ જાઓ તો ઓરડાના તાપમાને આ વધારાના ઇલેક્ટ્રોનને એટલી ઉર્જા તો મળી જ રહેશે કે એ મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન તરીકે વર્તે. અને જે મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન તરીકે વર્તે એના દ્વારા વિદ્યુતવહન સરળતાથી થઈ શકે. બરાબર, તો આ રીતે તમે શુદ્ધ અર્ધવાહકમાં આર્સેનિક જેવી પેન્ટાવેલેન્ટ અશુદ્ધિ ઉમેરો તો આ અશુદ્ધિ પરમાણુ શુદ્ધ અર્ધવાહકને એક વધારાના ઇલેક્ટ્રોનનું દાન કરે છે. એ અર્થમાં આવી પેન્ટાવેલેન્ટ અશુદ્ધિને ડોનર અશુદ્ધિ કહેવામાં આવે છે, જે મૂળ સ્ફટિકને એક ઇલેક્ટ્રોનનું દાન કરે છે, એક વધારાનો ઇલેક્ટ્રોન આપે છે સહસંયોજક બંધમાં જકડાયા સિવાયનો. બાકી 4 તો એના ઇલેક્ટ્રોન પણ અહીંયા જકડાઈ જાય છે. બરાબર, નિરપેક્ષ શૂન્ય તાપમાને. તો આ રીતે તમે પેન્ટાવેલેન્ટ અશુદ્ધિ ઉમેરો જે અર્ધવાહક તૈયાર થશે અને એન પ્રકારનો અર્ધવાહક કહેવાય. બરાબર, આપણે પ્રમાણ લખ્યું હતું
કે આમાં કેટલા પ્રમાણમાં અશુદ્ધિ ઉમેરી શકાય, તો કે 10⁶ પ્રમાણમાં, એટલે કે આશરે 10 લાખ જેટલા શુદ્ધ સિલિકોન પરમાણુ હોય, 10 લાખ જેટલા, એમાં એક અશુદ્ધિ પરમાણુ ઉમેરી શકાય. 10 લાખે એક. આવા 10 લાખ હોય ત્યારે અશુદ્ધિ પરમાણુ કેટલો? એક. બરાબર. એ જે અશુદ્ધિ ઉમેરો એ અહીંયા વધારાનો ઇલેક્ટ્રોન આપશે. તો આપણે ગણતરી તમે કરી શકો છો કે 10 લાખ એક, 10⁶ એક અશુદ્ધિ પરમાણુ ઉમેરાય તો 1 મોલ સ્ફટિક હોય તો કેટલા ઉમેરાય? આશરે 1 મોલ એટલે એવોગેડ્રો અંક જેટલા પરમાણુઓ. બરાબર. તો 10 લાખે એક અશુદ્ધિ પરમાણુ, તો એવોગેડ્રો અંક જેટલા પરમાણુ એ કેટલા? તો એ આંકડો આશરે કેટલો આવે છે? 10⁻17. બરાબર. તો આનો અર્થ એવો થયો કે તમે 1 મોલ સ્ફટિકમાં, બરાબર, 1 મોલ સ્ફટિકમાં 10⁻17 અશુદ્ધિ પરમાણુ ઉમેરી શકો. આ પ્રમાણે થાય ને? બરાબર. તો 1 મોલ સ્ફટિકમાં 10⁻17 આવી પેન્ટાવેલેન્ટ અશુદ્ધિ પરમાણુ જો ઉમેરી શકાય અને દરેક એક અશુદ્ધિ પરમાણુ દીઠ સ્ફટિકને એક વધારાનો ઇલેક્ટ્રોન મળતો હોય, તો 1 મોલ સ્ફટિકમાં આ પ્રમાણમાં અશુદ્ધિ ઉમેરી કેટલા વધારાના ઇલેક્ટ્રોન મળે? 10⁻17. એકે એક મળે, તો 1 મોલમાં કેટલા મળે? 10⁻17. તો તમે વિચારો જો, બરાબર, ધ્યાન આપો કે 0 કેલ્વિન તાપમાને પણ, નિરપેક્ષ શૂન્ય તાપમાને પણ આ પ્રમાણમાં અશુદ્ધિ ઉમેરી દીધી હોય તમે આ સ્ફટિકમાં, તો તમને 10⁻17 જેટલા વધારાના ઇલેક્ટ્રોન 1 મોલ દીઠ તમે મેળવી શકો છો. વધારે આટલા તો છે જ. આ ઇલેક્ટ્રોન કોઈ સહસંયોજક બંધમાંથી બહાર નીકળેલા નથી. આ કયા છે? અશુદ્ધિ પરમાણુએ દાનમાં આપેલા છે. અશુદ્ધિ પરમાણુ ઉમેરવાથી મૂળ સ્ફટિકને મળેલા ઇલેક્ટ્રોન છે, જે નિરપેક્ષ શૂન્ય તાપમાને વધારાના ઇલેક્ટ્રોન તરીકે સ્ફટિકમાં છે. હવે તમે વિચારો છો કે એ સ્ફટિકને તમે ઓરડાના તાપમાને લઈ જાઓ એટલે હવે શું થાય? તો કે એ વધારાના ઇલેક્ટ્રોન ઓરડાના તાપમાને તરત જ મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન તરીકે વર્તે. એટલે ઓટોમેટિક સહસંયોજક બંધમાંથી ઇલેક્ટ્રોન નીકળે કે ન નીકળે, તમને ઓટોમેટિક આ અશુદ્ધિ ઉમેરી દી હોય આ પ્રમાણમાં, તો 10⁻17 જેટલા મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન તો ઓરડાના તાપમાને મળી જ ગયા. સમજો છો આખી વાતને? 10⁻17 જેટલા મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન ઓરડાના તાપમાને તો આ અશુદ્ધિ પરમાણુમાંથી જ મળી ગયા. એ સિવાય ઓરડાના તાપમાને આમાં જે સહસંયોજક બંધમાંથી ઇલેક્ટ્રોન બહાર નીકળવાના એ તો પાછા ખરા જ, એમાં ઉમેરાશે. અને જેટલા ઇલેક્ટ્રોન સહસંયોજક બંધમાંથી નીકળે એટલા સામે શું સર્જાશે? હોલ સર્જાશે. તો આ બધા જ જો કે અશુદ્ધિ પરમાણુમાંથી મળેલા આ મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન, સહસંયોજક બંધમાંથી બહાર નીકળેલા ઇલેક્ટ્રોન અને સહસંયોજક બંધમાંથી ઇલેક્ટ્રોન બહાર નીકળવાને કારણે સર્જાયેલા હોલ, આ બધા જ આ અર્ધવાહકમાં વિદ્યુતભાર વાહકો તરીકે વર્તે છે. વિદ્યુતભાર વાહકો તરીકે વર્તે છે એટલે કે એના દ્વારા શું મળે છે? વિદ્યુત વહન. એના દ્વારા વિદ્યુત પ્રવાહ મળે છે, કે વિદ્યુત વહન મળે છે ઇલેક્ટ્રોન અને હોલ બંને દ્વારા. ફરક શું પડ્યો શુદ્ધ અર્ધવાહકમાં? આમાં અહીંયા એની બરાબર NH હતું, અહીંયા શું થશે? એની ગ્રેટર ધેન NH. સિમ્પલ વાત છે. કેમ કે અશુદ્ધિ પરમાણુ ઉમેરવાથી આટલા તો વધારાના જ મળ્યા છે. આ કોઈ સહસંયોજક બંધમાં ભંગાણ સર્જાવાથી મળ્યા નથી. એટલે વાત એવી થઈ કે ઓરડાના તાપમાને 1 મોલ સ્ફટિક દીઠ જો આ પ્રમાણમાં અશુદ્ધિ ઉમેરેલી હોય તો મુક્ત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા હોલની સંખ્યા કરતાં કેટલી વધારે હોય? 10⁻17. આ ડિફરન્સ જ થયો ને, બરાબર. બાકી તો જો ધારો કે આમ સમજવા માટે કોઈ આંકડો લઈ લઈએ, ધારો કે આમાં 100 ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થયા અહીંથી સહસંયોજક બંધમાંથી, તો સામે શું સર્જાણા હોય? 100 હોલ સર્જાણા હોય, બરાબર. તો હોલની સંખ્યા 100 થઈ, સામે આ 100 ઇલેક્ટ્રોન, બીજા આ તો ખરા જ. તો એનો અર્થ કે આ આંકડો શું સૂચવે? તો કે 1 મોલ દીઠ આ પ્રમાણમાં અશુદ્ધિ જો ઉમેરી હોય તો આશરે 10⁻17 જેટલા મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન હોલ કરતાં કેવા હોય? વધારે હોય. આ ડિફરન્સ થયો એ 1 મોલ દીઠ, બરાબર. તો એની ગ્રેટર ધેન NH લખાય, બરાબર. આ અર્ધવાહકને આપણે કેવું અર્ધવાહક કહેશું? નામ શું આપીશું?
એન પ્રકારનું. નામ કયા અર્થમાં આપ્યું છે તો કે આમાં મુખ્ય વિદ્યુતભાર વાહકો તરીકે ઇલેક્ટ્રોન છે જે ઋણભારિત છે, એ અર્થમાં આને એન પ્રકારનું કહેવાય. જ્યારે ગૌણ વિદ્યુતભાર વાહકો તરીકે શું છે? હોલ છે. જેની સંખ્યા ઘનતા વધારે એ મુખ્ય વિદ્યુતભાર વાહકો કહેવાય, અને જેની સંખ્યા ઘનતા ઓછી એ ગૌણ વિદ્યુતભાર વાહકો કહેવાય. તો આવા એન પ્રકારના અર્ધવાહકમાં મુખ્ય વિદ્યુતભાર વાહકો અથવા તો મેજોરિટી ચાર્જ કેરિયર તરીકે ઇલેક્ટ્રોન હોય છે, અને ગૌણ વિદ્યુતભાર વાહકો અથવા માઇનોરિટી ચાર્જ કેરિયર તરીકે હોલ હોય છે. એની ગ્રેટર ધેન NH. બરાબર. હવે દેખીતી વાત છે કે વિદ્યુતભાર વાહકોની સંખ્યા વધી શુદ્ધ અર્ધવાહક કરતાં આમાં, એટલે એની વાહકતામાં શું થશે? વધારો. સમજો છો વાતને? એક તમે આલેખ પણ આવો ત્રીજા ચેપ્ટરમાં ક્યાંક ભણશો કે જે આવું જે અર્ધવાહક હોય છે, બરાબર, એના માટે તાપમાન વધે, તાપમાન વધે એમ એની અવરોધકતા ઘટે. તાપમાન વધે એમ અવરોધકતા શું થાય? ઘટે. આની લાક્ષણિકતા છે. બરાબર. તો એ અહીંથી સમજી શકાય. જો કયા અર્થમાં આવું થાય? બરાબર. જો તમે આને ઓરડાના તાપમાને લઈ ગયા એટલે તાપમાન વધ્યું 0 કેલ્વિનથી ઓરડાના તાપમાન સુધીનું તાપમાન વધ્યું એટલે આ સહસંયોજક બંધમાં ભંગાણ સર્જાણા, ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થયા. ઇલેક્ટ્રોન સહસંયોજક બંધમાંથી મુક્ત થયા. એ ઉપરાંત આ વધારાના તો છે જ. તમે શુદ્ધ અર્ધવાહક વિચારો કે એન પ્રકારનું. તો ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થયા, સામે હોલ સર્જાણા. તાપમાન વધવાથી આપેલ અર્ધવાહકમાં વિદ્યુતભાર વાહકોની સંખ્યામાં કે સંખ્યા ઘનતામાં શું થાય છે? વધારો. અને વિદ્યુતભાર વાહકોની સંખ્યા ઘનતામાં વધારો થાય તો અવરોધકતા શું થાય? ઘટે, અને વાહકતા વધે. એવું સૂત્ર તમે બનાવ્યું છે એવું એક, બરાબર, ત્રીજા ચેપ્ટરમાં જ. તો આવ થાય ને, જો તાપમાન વધે એમ અવરોધકતા શું થશે? ઘટશે. અવરોધકતાની સંજ્ઞા છે. અવરોધકતા ઘટવી એટલે વાહકતા વધવી. અવરોધકતા અને વાહકતા એકબીજાના વ્યસ્ત છે. એનું કારણ આ, એમ ટૂંકમાં આ આલેખ જે મળે છે એનું કારણ આ રહ્યું કે તાપમાન વધે એમ વિદ્યુતભાર વાહકોની સંખ્યા ઘનતા વધશે. વિદ્યુતભાર વાહકો એટલે ઇલેક્ટ્રોન અને હોલ, સંખ્યા ઘનતા વધવાથી બરાબર વાહકતા વધશે અને અવરોધકતા ઘટશે. આ એન પ્રકારની વાત. તો પી પ્રકારનું અર્ધવાહકનો અર્થ હવે આના પરથી જે ફરક છે એ ધ્યાનમાં રાખવાનો. આ તમે હવે જાણો છો એન પ્રકારનું, બરાબર, કઈ રીતે બને ને શું આખી વાત છે. તો પી પ્રકારનું બનાવવું હોય તો એ ડિફરન્સ ધ્યાનમાં રાખો એટલે એ તમે સીધો પ્રશ્ન તૈયાર થઈ જાય. યાદ હોય તો બોલો. પી પ્રકારનું અર્ધવાહક બનાવવું હોય તો શુદ્ધ અર્ધવાહકમાં શું ઉમેરવું પડે? ટ્રાયવેલેન્ટ અશુદ્ધિ. જેમ કે એલ્યુમિનિયમ છે, ઇન્ડિયમ છે, ગેલિયમ છે, બરાબર, એ ટ્રાયવેલેન્ટ છે. જેને વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી છે? 3 છે. હવે તમે વિચારો, જો આ 5 વાળું હતું એન પ્રકારનું બનાવવા માટે, અને પી પ્રકારનું બનાવવા માટે 3 વાળું છે, ટ્રાયવેલેન્ટ. તો આ 5 હતા અને એટલે એક વધારાનું વધ્યું હતું અહીંયા, બરાબર. પણ જો અહીંયા ઉમેરેલા અશુદ્ધિ પરમાણુ જો ટ્રાયવેલેન્ટ હોય તો એ મૂળ યજમાન પરમાણુના સ્થાને ગોઠવાશે, બરાબર. એ સહસંયોજક બંધ બનાવશે, પણ એને શક્યતા તો 4 બંધ બનાવવાની છે, પણ બનાવી કેટલા શકશે? 3, કેમ કે એને 3 ઇલેક્ટ્રોન છે ને, આ રીતે, બરાબર. હવે આની સાથે આનો એક ઇલેક્ટ્રોન હશે અહીંયા, પણ આનો ઇલેક્ટ્રોન હશે નહીં, કેમ કે એના 3 તો વપરાઈ ગયા જે હતા એ. તો એનો અર્થ કે આ એલ્યુમિનિયમ ચોથા યજમાન પરમાણુ સાથે સહસંયોજક બંધ બનાવી શકશે નહીં, અથવા તો એ સહસંયોજક બંધમાં અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનની ઉણપ વર્તાશે. જો હોત ઇલેક્ટ્રોન તો એ અહીંયા જકડાયો હોત, એમ ખ્યાલ આવ્યો? હોલનો અર્થ એવો છે કે ઇલેક્ટ્રોનની ઉણપ અથવા તો સહસંયોજક બંધમાં ઇલેક્ટ્રોનની ખાલી જગ્યા. જો અહીંયા સિલિકોન હતો તો કેમ અહીંયા ચોથો ઇલેક્ટ્રોન જકડાઈ ગયો હતો? પણ એલ્યુમિનિયમ છે એની પાસે ચોથો છે જ નહીં. એનો અર્થ કે અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનની ખાલી જગ્યા પડે છે, એટલે અહીંયા આ હોલ સર્જાશે. તો હવે તમે વિચારી શકો છો, પ્રમાણ એનું એ જ છે, બરાબર. જે પ્રમાણમાં આપણે પેન્ટાવેલેન્ટ ઉમેરી હતી એન પ્રકારનું બનાવવા, એવી જ રીતે પી પ્રકારનું અર્ધવાહક બનાવવામાં આ જ પ્રમાણમાં ટ્રાયવેલેન્ટ ઉમેરવાની. તમે વિચારી શકો કે એક ટ્રાયવેલેન્ટ અશુદ્ધિ પરમાણુ ઉમેરો 0 કેલ્વિન તાપમાને તો તમને એક સહસંયોજક બંધમાં આવો હોલ મળશે. 2 ઉમેરો તો આવા, બરાબર, 2. એટલે ટૂંકમાં જેટલા અશુદ્ધિ પરમાણુ ઉમેરો એટલા આપણને આપેલ સ્ફટિકમાં 0 કેલ્વિન તાપમાને આવા હોલ મળશે.
એ જે હોલ છે એ કોઈ ઇલેક્ટ્રોન અહીંથી મુક્ત થયા છે એને કારણે રચાયેલા નથી. એ હોલ છે એ અશુદ્ધિ પરમાણુ ઉમેરવાને કારણે સ્ફટિકમાં રચાયેલા છે. ખ્યાલ આવ્યો? અને હોલ છે એ ધનભારની જેમ વર્તે છે, ઇલેક્ટ્રોનને આકર્ષવાની વૃત્તિ ધરાવે છે. એ અર્થમાં આવી એલ્યુમિનિયમ જેવી ટ્રાયવેલેન્ટ અશુદ્ધિને એક્સેપ્ટર અશુદ્ધિ કહેવામાં આવે છે. બરાબર, આને ઉમેરો જેને કારણે એ આપેલ સ્ફટિકમાં હોલનું નિર્માણ કરશે જે ઇલેક્ટ્રોનને આકર્ષવાની વૃત્તિ ધરાવે છે. એ અર્થમાં એલ્યુમિનિયમ જેવી ટ્રાયવેલેન્ટ અશુદ્ધિને શું કહેશું આપણે? એક્સેપ્ટર અશુદ્ધિ. પહેલાંને કહેવાય ડોનર. પેન્ટાવેલેન્ટ અશુદ્ધિ માટે નામ કયું વપરાય છે? ડોનર અશુદ્ધિ. કેમ કે એ ઇલેક્ટ્રોનનું દાન કરે છે સ્ફટિકને. આને એક્સેપ્ટર અશુદ્ધિ કહેવાય કેમ કે એ સ્ફટિકમાં વધારાનો હોલ બનાવે છે જે ઇલેક્ટ્રોનને આકર્ષવાની વૃત્તિ ધરાવે છે. એ અર્થમાં એક્સેપ્ટર. બરાબર, નામ ધ્યાનમાં રાખજો. તો હવે સિમ્પલ વાત જ થઈને જો કે 0 કેલ્વિન તાપમાને 1 મોલ દીઠ આવા 10⁻17 હોલ પ્રાપ્ત થશે. પ્રમાણનું વાત છે. જેમ અહીંયા કેમ વધારાના ઇલેક્ટ્રોન મળતા હતા એમ અહીંયા 10⁻17 જેટલા હોલ મળશે અશુદ્ધિ પરમાણુ ઉમેરવાને કારણે. 0 કેલ્વિન તાપમાને 1 મોલ દીઠ 10⁻17 હોલ સર્જાયેલા છે. હવે એને તમે ઓરડાના તાપમાને લઈ જાઓ એટલે આ ઇલેક્ટ્રોન પાછા મુક્ત થવાના. બરાબર, એ જેટલા ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થશે એ પાછા બીજા હોલ સર્જે, એ આ સિવાયના પાછા. તો સંબંધ શું થાય? હા, NH ગ્રેટર ધેન એની. હોલની સંખ્યા ઘનતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઘનતા કરતાં વધારે. બરાબર, તો હવે જવાબ તમે આપજો. જો N પ્રકારના અર્ધવાહકમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધારે હતી, હોલની સંખ્યા ઓછી હતી. એટલે એના દ્વારા તમે વિદ્યુતવહન મેળવો, એને તમે બેટરી સાથે જોડીને એમાં પ્રવાહ મેળવો તો એમાં મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન એટલે કે એવા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધારે હોય કે જે બાહ્ય ક્ષેત્રની અસર હેઠળ ગતિ કરીને પ્રવાહ રચે, જેને આપણે મુક્ત ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવાહ કહેવાય. અને અહીંયા મુક્ત ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવાહ કેવો મળશે? વધારે. જ્યારે એવા ઇલેક્ટ્રોન કે જે હોલ રચાવાને પુરાવાની પ્રક્રિયામાં ભાગ લે એનું પ્રમાણ અહીંયા ઓછું હોય કેમ કે એમાં હોલની સંખ્યા ઘનતા જ કેવી હતી? ઓછી હતી. સમજો છો વાતને? અહીંયા શું થાય? જો કોઈ આમ એક આંકડો વિચારો એટલે ખ્યાલ આવે કે 10⁻17 તો છે જ. બરાબર, ઓરડાના તાપમાને લઈ જાઓ, ધારો કે 100 ઇલેક્ટ્રોન બીજા મુક્ત થયા. સમજવા માટે ખાલી આપણે આંકડા લઈએ છીએ. બરાબર, આ કોઈ અસંખ્ય હોય આવા. તો ધારો કે 100 મુક્ત થયા છે તો બીજા 100 વધારાના હોલ સર્જાશે. તો કુલ હોલની સંખ્યા ઓરડાના તાપમાને આ 100 + 10⁻17 થાય. ત્યારે મુક્ત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી થાય? 100 થાય. બરાબર, હવે આવા સ્ફટિકને આ રીતે બાહ્ય બેટરી લગાડી અને એમાં વિદ્યુત પ્રવાહ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરો, વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત લાગુ પાડો આવા સ્ફટિકમાં, તો કઈ શક્યતા વધારે? એવા ઇલેક્ટ્રોનની શક્યતા વધારે કે જે આમ ગતિ કરીને પ્રવાહ રચશે, એટલે કે બાહ્ય ક્ષેત્રની અસર હેઠળ કોઈ હોલ રચાવાને પુરાવાની પ્રક્રિયામાં ભાગ લીધા વગર ગતિ કરીને પ્રવાહ રચશે એવા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધારે કે એવા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધારે કે હોલ રચાવાને પુરાવાની પ્રક્રિયામાં ભાગ લે? બરાબર, કેમ કે અહીં હોલની સંખ્યા શું છે? વધારે છે. તો એનો અર્થ કે હોલની સંખ્યા વધારે હોવાથી એવા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધારે હશે કે સંખ્યા ઘનતા વધારે હશે કે જે હોલ રચાવાને પુરાવાની પ્રક્રિયામાં ભાગ લે. અને એવા ઇલેક્ટ્રોનની શક્યતા વધી જાય ને, તમે વિચારો, શક્યતા વધી જાય કે અહીંયા હોલની સંખ્યા જ 1 મોલ દીઠ આ 100 અને બીજા 10⁻17. તો હોલની સંખ્યા ઘનતા વધારે હોવાથી જે ઇલેક્ટ્રોન આ બહાર નીકળે ને એ ઇલેક્ટ્રોનની હોલ રચાવાને પુરાવાની પ્રક્રિયામાં ભાગ લેવાની શક્યતા વધી જાય. અને એને કારણે જે પ્રવાહ રચાય એ બંધિત ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવાહ અથવા શું કહેવાય? હોલનો પ્રવાહ. એટલે એનું પ્રમાણ અહીંયા શું હશે? વધારે હશે. જ્યારે એવા ઇલેક્ટ્રોન કે જે હોલ રચાવાને પુરાવાની પ્રક્રિયામાં ભાગ ન લે ને એ મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન તરીકે વર્તે અને પ્રવાહ રચે, એવા ઇલેક્ટ્રોનનું પ્રમાણ કેવું હશે? ઓછું. કારણ તમે સમજી શકો, કેમ કે અહીંયા હોલની સંખ્યા કેવી છે? વધારે છે. એટલે શક્યતા વધી જાય બંધિત ઇલેક્ટ્રોન માટે, એને સ્પેસ મળે. બરાબર, કે હોલ રચાવાને પુરાવાની પ્રક્રિયામાં એ સરળતાથી ભાગ લઈ શકે કેમ કે હોલનું પ્રમાણ વધારે છે. અને N પ્રકારના અર્ધવાહકમાં હોલનું પ્રમાણ ઓછું હતું, મુક્ત ઇલેક્ટ્રોનનું પ્રમાણ વધારે હતું. બરાબર, જે અને એને ઇલેક્ટ્રોન મોટા પ્રમાણમાં તો મુક્ત રહીને પ્રવાહ રચશે. અમુક ઇલેક્ટ્રોન એવા હશે કે જે બંધિત ઇલેક્ટ્રોન બનશે અને એનો પ્રવાહ મળશે. બરાબર, એટલે તમે અહીંયા કહી શકો કે મુખ્ય વિદ્યુતભાર વાહકો તરીકે શું હોય છે?
હોલ હોય છે અને ગૌણ વિદ્યુતભાર વાહકો તરીકે ઇલેક્ટ્રોન, બરાબર. બાકી પ્રવાહ તો અહીંયાય પણ બેયને કારણે મળે ને અહીંયાય પણ બેયને કારણે મળે. કુલ પ્રવાહ તો એની પ્લસ એને જ થાય, પણ અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવાહ વધારે, હોલનો પ્રવાહ ઓછો. અહીંયા હોલને કારણે પ્રવાહ વધારે, ઇલેક્ટ્રોનને કારણે પ્રવાહ ઓછો, બરાબર. આવું કેમ કરવામાં આવે તો કે દેખીતી વાત છે કે વિદ્યુતભાર વાહકોની સંખ્યા ઘનતા વધારવા અને તેથી વાહકતા વધશે અને અવરોધકતા ઘટશે, અને આવા સેમિકન્ડક્ટર વડે તમે સરળતાથી પરિપથમાં પ્રવાહ મેળવી શકો છો, બરાબર. તો આ બે વાત થઈ હતી. ત્યારબાદની વાત શું હતી તો કે ત્યારબાદ આપણે પીએન જંકશનની વાત કરી હતી, બરાબર. એ પ્રશ્ન પણ અગત્યનો છે. અને એ પીએન જંકશન એટલે શું, પીએન જંકશન કઈ રીતે બને છે, એ વાત આપણે ટૂંકમાં કરી નાખીએ જો હજી, પછી એના પછી આગળ વધીશું. તમે જો અહીં ધ્યાન આપો. પીએન જંકશન બનાવવા માટે પહેલાં શું કરવું પડે તો કે એક પી પ્રકારનું અર્ધવાહક બનાવવું પડે, એક એન પ્રકારનું અર્ધવાહક બનાવવું પડે, અને બેયને આમ જોડી દેવામાં આવે છે. સમજવા માટે તમે આવા બે બ્લોક જ વિચારી લો. આ એન પ્રકારનું અર્ધવાહક છે ને આ પી પ્રકારનું છે, બરાબર. આ અગત્યનું છે, જો અહીં ધ્યાન આપો. એન પ્રકારનું અને આ પી પ્રકારનું અર્ધવાહક બેયને એકબીજા સાથે આમ જોડી દીધા. હવે તમને આમાં શું છે, આમાં શું છે, એ બધી હવે તમને ખબર છે. આ બે પ્રશ્નો તમે ભણી ગયા. હવે એન પ્રકારના અર્ધવાહકમાં મુક્ત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધારે છે. આપણે ભણી ગયેલો જ પ્રશ્ન છે, ફરીથી જોઈએ છે, જો ધ્યાન આપો. આ મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન વધારે છે એને દર્શાવવા માટે આપણે આવા ડેશ કર્યા છે. આ ડેશ શું સૂચવે છે, ઇલેક્ટ્રોન, બરાબર. સાંકેતિક રીતે આપણે દોરીશું. આમ આ ઇલેક્ટ્રોન સૂચવે છે એ વધારે દોરવાના. આવા રાઉન્ડ કરો છો એ હોલ સૂચવે છે, એ રાઉન્ડ ઓછા કરવાના, કેમ કે આમાં હોલની સંખ્યા ઘનતા ઓછી, ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઘનતા વધારે. બીજું કે એન પ્રકારનો અર્ધવાહક બનાવવા માટે તમે આમાં શું ઉમેર્યું છે તો કે આર્સેનિક જેવી પેન્ટાવેલેન્ટ અશુદ્ધિ ઉમેરી છે, એટલે એના આવા આર્સેનિકના પરમાણુ અહીંયા દર્શાવવાના. પી પ્રકારનું અર્ધવાહક બનાવવા આપણે એમાં એલ્યુમિનિયમ ઉમેરવું હોય એ અહીં દર્શાવી દેવાના, ટ્રાઇવેલેન્ટ એલ્યુમિનિયમ, બરાબર. અને આ રાઉન્ડ કરવાના, રાઉન્ડ વધારે કરવાના, જે એવું સૂચવે છે કે પી પ્રકારના અર્ધવાહકમાં હોલની સંખ્યા ઘનતા વધારે અને ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઘનતા ઓછી, તો આવા ડેશ ઓછા કરવાના. તો જો આ ખાલી તમે આમ એકબીજાના સંપર્કમાં મૂકી દો એટલે પીએન જંકશન ડાયોડ બની જશે એવી વાત નથી, બરાબર. થાય શું, આખી પ્રક્રિયા છે. એ પ્રક્રિયા આપણે જોઈ ગયા. હવે ટૂંકમાં ફરીથી જોઈ લેજો, અહીં ધ્યાન આપો. આ બેયને જ્યાંથી જોડો છો ને આને જંકશન લાઇન કહેવાય. આને આપણે નામ શું આપ્યું છે, જંકશન લાઇન. બે અર્ધવાહકો જ્યાંથી એકબીજાના સંપર્કમાં આવે છે, આ જંકશન લાઇન, બરાબર. હવે એક જવાબ તમે આપો. આ એન પ્રકારનું અર્ધવાહક આપણે બનાવ્યું એ દરમિયાન આપણે એમાં આર્સેનિક જેવી પેન્ટાવેલેન્ટ અશુદ્ધિ ઉમેરી, જે આ સ્ફટિકને એક વધારાનો ઇલેક્ટ્રોન આપશે. તો શું આ એન પ્રકારનો અર્ધવાહક ઋણભારિત થઈ ગયો કે ધનભારિત થયો કે તટસ્થ રહ્યો, બરાબર. કેમ? કોઈ પદાર્થ ધનભારિત ક્યારે થાય? ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે ત્યારે. અને ઋણભારિત ક્યારે થાય? ઇલેક્ટ્રોન મેળવે ત્યારે. તો તમે આજે એન પ્રકારનું અર્ધવાહક બનાવ્યું એ દરમિયાન તમે આ સિલિકોન કે જર્મેનિયમના શુદ્ધ અર્ધવાહકના સ્ફટિકમાં શું કોઈ ઇલેક્ટ્રોન નાખ્યો સીધો કે અંદરથી કોઈ ઇલેક્ટ્રોન કાઢ્યો? તો શું કર્યું તમે? આખો પરમાણુ ઉમેર્યો. આર્સેનિકનો આખો શું ઉમેર્યો? પરમાણુ. તો આર્સેનિકનો જે પરમાણુ ઉમેર્યો એ પોતે તટસ્થ જ છે, એને કંઈ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવ્યો મેળવો નથી. ખ્યાલ આવ્યો? તમે શુદ્ધ અર્ધવાહકમાં સિલિકોન કે જર્મેનિયમમાં જે અશુદ્ધિ પરમાણુ ઉમેરો છો એ અશુદ્ધિ પરમાણુ તટસ્થ જ છે, અને તટસ્થ પરમાણુ તમે આમાં ઉમેરો સિલિકોન કે જર્મેનિયમમાં, તો એ જે આખું રચના તૈયાર થશે એ કેવી રહેશે? તટસ્થ જ. એ કંઈ ધનભારિત કે ઋણભારિત થઈ જશે નહીં. એટલે આ એન પ્રકારનાનો અર્થ તમારે એવો નથી કરવાનો કે આ ટુકડો ઋણભારિત છે અને આ ટુકડો ધનભારિત છે, એવો અર્થ થતો નથી. પી વિભાગ અને એન વિભાગ બંને વિભાગો પોતપોતાની રીતે વિદ્યુતની દ્રષ્ટિએ કેવા છે? તટસ્થ છે. કારણ આટલું
કે પી વિભાગ કે એન વિભાગ બનાવવા તમે જે અશુદ્ધિ પરમાણુ ઉમેરો છો એ અશુદ્ધિ પરમાણુ પોતે જ વિદ્યુતની દ્રષ્ટિએ કેવો છે? તટસ્થ છે. અને કોઈ તટસ્થ પરમાણુ તમે કોઈ સ્ફટિકમાં ઉમેરો એનાથી કંઈ સ્ફટિકના વિદ્યુત ભારમાં કોઈ ફેર પડી જવાનો નથી, બરાબર. તમે માત્ર એકાદો એક ઇલેક્ટ્રોન આનો આ જે આર્સેનિક છે એનો ઇલેક્ટ્રોન અલગ પાડીને માત્ર એક ઇલેક્ટ્રોન નાખ્યો હોત, એકલો ઇલેક્ટ્રોન, તો એમ કહેવાત કે આ સ્ફટિક ક્રિયો એને ઇલેક્ટ્રોન મેળવો એટલે એ ઋણભારિત થયો, એમ ખ્યાલ આવ્યો. પણ એ વાત નથી. અહીંયા આ પ્રક્રિયામાં તમે સિલિકોન, જર્મેનિયમ જેવા શુદ્ધ તટસ્થ સ્ફટિકમાં તટસ્થ પરમાણુ જ ઉમેરો છો, આર્સેનિક કે એલ્યુમિનિયમ જેવા. એને કારણે જે આ અર્ધવાહકો બનશે એ કેવા રહેવાના? તટસ્થ જ. એ કોઈ ધનભારિત, વિદ્યુત ભારિત થશે નહીં, બરાબર. એટલે ટૂંકમાં એવી ભૂલ ના કરવી કે એન વિભાગ એટલે ઋણભારિત ને પી વિભાગ એટલે ધનભારિત, એવી વાત નથી. બંને કેવા છે? તટસ્થ જ છે. હવે શું થાય જો બેને આમ જોડો પછી શું થાય વિચારો, તો ક્યાંય ધ્યાન આપો. જો આ અગત્યની વાત છે. આ એન વિભાગ છે, બરાબર. આની અંદર મુક્ત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધારે છે. આ પી વિભાગ છે, આમાં હોલની સંખ્યા વધારે છે. આમાં મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન મોટા પ્રમાણમાં આ ઉમેરેલ આર્સેનિકને કારણે છે. આમાં હોલ આ મોટા પ્રમાણમાં ઉમેરેલ એલ્યુમિનિયમ જેવી અશુદ્ધિને કારણે છે. જેવા તમે પી અને એન વિભાગને આમ ભેગા કરશો, બરાબર, એટલે જંક્શન પાસે હવે જે પી વિભાગમાં હોલ રહેલા હોય અને જંક્શન પાસે એન વિભાગમાં જે ઇલેક્ટ્રોન રહેલા હોય, બરાબર, એમની વચ્ચે આંતરક્રિયા થશે. આપણે હમણાં વાત કરીએ પ્રમાણે હોલ છે એ ધનભારની જેમ ઇલેક્ટ્રોનને આકર્ષવાની વૃત્તિ ધરાવે છે. એટલે જેવા તમે બેને જોડશો એટલે એન વિભાગમાં મુક્ત ઇલેક્ટ્રોનનું પ્રમાણ વધારે છે અશુદ્ધિ પરમાણુમાંથી મળેલા, પી વિભાગમાં હોલનું પ્રમાણ વધારે છે અશુદ્ધિ પરમાણુમાંથી મળેલા. એટલે જંક્શન પાસેના વિસ્તારમાં પી વિભાગમાંના હોલ દ્વારા એન વિભાગમાં રહેલા મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષાય. એટલે ઇલેક્ટ્રોન એનમાંથી ક્યાં જવાની શરૂઆત કરે? પીમાં. શરૂઆત ક્યાંથી થાય? તો કે જંક્શન પાસેથી થાય. એટલે કે જ્યાંથી બેને જોડ્યા છે ને ત્યાંથી. અહીંનો ઇલેક્ટ્રોન સીધો અહીંયા નહીં આવે, બરાબર. એટલે અહીંથી શરૂઆત થાય. હવે તમે વિચારો આવું થાય એટલે શું થાય, બરાબર. ઇલેક્ટ્રોન એનમાંથી પીમાં જાય એટલે હવે શું થાય? તો કે ઇલેક્ટ્રોન એનમાંથી જે પીમાં ગયા એ કોના ઇલેક્ટ્રોન હતા? એન વિભાગના ખરા, પણ આમ કોના? આર્સેનિકના. અને એ ઇલેક્ટ્રોન જે પી વિભાગમાં જાય છે, પી વિભાગમાંના હોલને પૂરે છે, પણ હોલ મોટા પ્રમાણમાં કોને કારણે મળેલા? એલ્યુમિનિયમને કારણે. એટલે એમ કહેવાય કે અહીંથી ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા જાય એટલે અહીંના આર્સેનિક પરમાણુઓ ઇલેક્ટ્રોન હવે આમાંથી આમાં મોકલે છે. એટલે હવે આર્સેનિકના પરમાણુ કેવા આયન બનશે? ધન આયન. આ એલ્યુમિનિયમના ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે એટલે એ કેવા આયન બનશે? ઋણ આયન. એટલે આ રીતે સંજ્ઞામાં દર્શાવી દેવાનું, બરાબર. આ ઋણ આયન એલ્યુમિનિયમ, આર્યાઈ ધન આયન. આ પ્રક્રિયા ચાલુ છે. ઇલેક્ટ્રોન એનમાંથી પીમાં આવે છે. જેટલા ઇલેક્ટ્રોન એનમાંથી પીમાં આવશે એ પ્રમાણે અહીંયા જંક્શનની નજીકના વિસ્તારમાં ધન આયનોનું પ્રમાણ વધતું જશે અને અહીંયા જંક્શનની નજીકના વિસ્તારમાં ઋણ આયનોનું પ્રમાણ વધતું જશે. અહીંયા ધન આયન વધે, અહીંયા ઋણ આયન વધે, તો હવે શું થાય? તો કે હવે આ ધનથી ઋણ તરફનું શું પ્રસ્થાપિત થતું જાય? તો કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર, વિદ્યુત ભારનું વિતરણ મળ્યું ને તમને. જો જંક્શન પાસેના વિસ્તારમાં એન વિભાગમાં આર્સેનિકના ધન આયનો અને જંક્શન પાસેના વિસ્તારમાં પી વિભાગમાં એલ્યુમિનિયમના ઋણ આયનો સતત વધતા જાય. એટલે જંક્શન પાસેનો એન વિભાગ ધન વિદ્યુત ભારિત થતો જાય, જંક્શન પાસેનો પી વિભાગ ઋણ વિદ્યુત ભારિત થતો જાય. વિદ્યુત ભારનું આવું વિતરણ મળે, આયનો બન્યા ને, વિદ્યુત ભારનું આ વિતરણ મળે, આ ધન ને આ ઋણ. તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર અસ્તિત્વમાં આવે કઈ બાજુ હોય? ધનથી ઋણ. સમજો આખી વાત, બરાબર. એટલે જંક્શન પાસેના વિસ્તારમાં એનથી પી તરફનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર અસ્તિત્વમાં આવે. જેમ જેમ ઇલેક્ટ્રોન આમથી આમ આવતા જાય, જેમ અહીંયા ધન વધતા જાય, જેમ અહીંયા ઋણ વધતા જાય, એમાં ક્ષેત્રનું મૂલ્ય પણ શું થતું જાય? તો આ તો આપણે સામાન્ય વાત જાણીએ છીએ કે આ ધનભાર છે અને આર્યો આ ઋણભાર છે. તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર કઈ બાજુ હોય? ધનથી ઋણ હોય ને, બરાબર. હવે તમે આ ધનભાર પહેલાં +1 કુલંબ હતો, -1, આનું મૂલ્ય વધારો, 1 માંથી 2 કરો, 3 કરો, આનું મૂલ્ય વધારો, તો આ ક્ષેત્રનું મૂલ્ય શું થાય? વધે.
વિદ્યુતભારના મૂલ્યો વધે તો એમની વચ્ચે અસ્તિત્વ ધરાવતું ક્ષેત્રનું મૂલ્ય પણ શું થશે? વધશે, બરાબર. કેપેસિટરમાં તમે એક બાજુ વિદ્યુતભારિત કરો, બીજી બાજુ વિદ્યુતભારિત કરો, જેમ જેમ વિદ્યુતભાર વધે એમ વચ્ચે ક્ષેત્રનું મૂલ્ય શું થાય છે? વધે છે. તો વાત એવી જ થઈ ને અંતે તો કે અહીંયા ધનભાર વધે છે, અહીંયા ઋણભાર વધે છે, તો ધનથી ઋણ તરફનું આ ક્ષેત્રનું મૂલ્ય સતત શું થતું જાય? વધતું જાય, બરાબર. થોડી વાર ધ્યાન આપો, જો આખી આ વાત પૂરી કરીએ કે આ ક્ષેત્રનું મૂલ્ય સતત આમ વધતું જાય. ઇલેક્ટ્રોન ક્યાંથી ક્યાં આવવાની પ્રક્રિયા ચાલુ છે? એનમાંથી પીમાં. જો આમ બોલવાનું કે ઇલેક્ટ્રોન જંકશન પાસે એન વિભાગમાંથી ક્યાં આવે છે? પી વિભાગમાં. એટલે જંકશન પાસે એન વિભાગમાં ધન આયનો વધતા જાય, જંકશન પાસે પી વિભાગમાં ઋણ આયનો વધતા જાય. જેમાં ધન આયનો વધે, જેમાં ઋણ આયનો વધે, તેમ ધનથી ઋણ તરફનું આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર જેવું આ ધન ભારિત થાય ને જેવું આ ઋણ ભારિત થાય, તરત જ ક્ષેત્ર તો અસ્તિત્વમાં આવી જ જાય ધનથી ઋણ તરફનું. જેમાં ધન વધે ઋણ વધે એમાં ક્ષેત્રનું મૂલ્ય પણ શું થતું જાય? વધતું જાય, બરાબર. હવે તમે જવાબ આપજો કે અહીંયા ધન વધે, અહીંયા ઋણ વધે, ક્ષેત્રનું મૂલ્ય એનથી પી તરફનું વધતું જાય. ઇલેક્ટ્રોન ક્યાંથી ક્યાં જવાની પ્રક્રિયા ચાલુ છે? એનમાંથી પીમાં. તો ઇલેક્ટ્રોનને આ ક્ષેત્ર છે એ નડશે એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન પર આ ક્ષેત્રને કારણે F બરાબર E જેટલું શું લાગશે? બળ લાગશે. કઈ બાજુ લાગશે? ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ. એટલે P થી N. જ્યારે ઇલેક્ટ્રોનને જવાનું કઈ બાજુ છે? એનથી પી, બરાબર. આ પ્રક્રિયા સતત ચાલુ છે. આ એનમાંથી પીમાં ઇલેક્ટ્રોનની જવાની જે પ્રક્રિયા છે એ સતત ચાલુ નહીં રહે. કેમ? તો કે ઇલેક્ટ્રોન એનમાંથી પીમાં જેમ જતા જાય તેમ તેમ આ ધન વધે, ઋણ વધે, આ એનથી પી તરફનું પ્રસ્થાપિત થતું ક્ષેત્ર વધે અને તેથી F બરાબર E અનુસાર ઇલેક્ટ્રોન પર ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં એટલે કે P થી N તરફ લાગતા બળનું મૂલ્ય પણ શું થાય? વધે. અને આ બળનું મૂલ્ય વધીને એક વખત એટલું થઈ જાય કે એટલા બળનો સામનો કરીને ઇલેક્ટ્રોન હવે એનમાંથી પીમાં આવી શકતો નથી. ત્યારે આ ડિફ્યુઝન અટકી જાય. એટલે કે હવે એકેય ઇલેક્ટ્રોન વધારાનો એનમાંથી પીમાં આવતો નથી. એટલે વાત આવી નથી કે અહીંથી ઇલેક્ટ્રોન આમ આવતા જ જાય ને આમ આવતા જ જાય ને આખો વિસ્તાર આમ ધન આયનોથી ભરાઈ જાય ને આખો વિસ્તાર ઋણ આયનોથી ભરી જાય, એવી વાત નથી. આવું ફક્ત ક્યાં સુધી થાય અને ક્યાં થાય? તો કે આ જંકશન લાઇન પાસે થાય. અને ક્યાં સુધી થાય? તો કે જ્યાં સુધી આ ક્ષેત્ર એટલું પ્રબળ ન થઈ જાય ત્યાં સુધી. એટલે કે એટલું પ્રબળ એકવાર થઈ જશે ક્ષેત્ર કે જે ઇલેક્ટ્રોનને હવે એનમાંથી પીમાં જવા દેશે નહીં, અથવા તો ક્ષેત્રને કારણે લાગતું આ બળ એટલું થઈ જશે ઇલેક્ટ્રોન પર પી થી એન તરફ કે જે બળનો સામનો કરીને ઇલેક્ટ્રોન એનમાંથી પીમાં આવી શકશે નહીં. ત્યારે ઇલેક્ટ્રોનની આ જે ડિફ્યુઝનની પ્રક્રિયા હતી ને એ અટકી જશે. ડિફ્યુઝનની પ્રક્રિયા અટકી જાય ત્યાર પછીની સ્થિતિ હવે આવી થઈ જાય. જો અહીં ધ્યાન આપો કે જંકશન લાઇન પાસેનો એન વિભાગ ધન સ્થિતિમાને થાય, જંકશન લાઇન પાસેનો પી વિભાગ ઋણ સ્થિતિમાને થાય અને જંકશન લાઇન પર સ્થિતિમાન યાદચ્છિક રીતે શૂન્ય લઈ લો તો આ એન વિભાગ ધન સ્થિતિમાન અને પી વિભાગ ઋણ સ્થિતિમાને. જંકશન લાઇન પરનું સ્થિતિમાન યાદચ્છિક રીતે શૂન્ય લો તો આપણને આ રીતે જંકશન પાસેના આટલા વિસ્તારમાં કંઈક વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત મળશે કે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત પ્રેરિત થશે. આ ધન સ્થિતિમાન ને આ ઋણ સ્થિતિમાન, એને પોટેન્શિયલ બેરિયર એવું કહેવાય છે. આ વિસ્તારમાં મળતા વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવતને શું નામ આપ્યું હતું આપણે? પોટેન્શિયલ બેરિયર. અને આ જે આટલો વિસ્તાર મળે છે, આટલો વિસ્તાર જેને કહેવાય ડેપ્લેશન સ્તર, બરાબર. શબ્દોમાં શું કહેશું આપણે ડેપ્લેશન સ્તરને વ્યાખ્યાયિત કરવું હોય તો આ રીતે જો અહીં ધ્યાન આપો. ડિફ્યુઝનની પ્રક્રિયા અટકી ગયા બાદ બંને વિભાગો જંકશન પાસેના વિસ્તારમાં પોતપોતાના મેજોરિટી ચાર્જ કેરિયર તરીકે કે પોતપોતાના મુખ્ય વિદ્યુતભાર વાહકો તરીકે ખાલી થઈ ગયા હોય છે. સમજ્યા વાતને? આ વાક્યને ફરીથી જુઓ. ડિફ્યુઝનની પ્રક્રિયા અટકી ગયા બાદ જંકશન પાસેના વિસ્તારમાં બંને વિભાગો પોતપોતાના
મેજોરિટી ચાર્જ કેરિયર તરીકે ખાલી થઈ ગયા હોય છે. તો જંકશન પાસેના વિસ્તારમાં એન વિભાગના મેજોરિટી ચાર્જ કેરિયર ઇલેક્ટ્રોન હોતા નથી, કેમ કે એ ક્યાં આવી ગયા? પી વિભાગમાં. એટલે એમ કહેવાય ને કે આ પી એન વિભાગ છે એ જંકશન પાસેના વિસ્તારમાં એના મેજોરિટી ચાર્જ કેરિયર તરીકે ખાલી છે. એનું મેજોરિટી ચાર્જ કેરિયર કયું? ઇલેક્ટ્રોન. અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન હોતા નથી. અને એ જ રીતે અહીંયા જો કે પી વિભાગનો જંકશન પાસેનો આ વિસ્તાર એના મેજોરિટી ચાર્જ કેરિયર તરીકે ખાલી હોય છે. પી વિભાગનો મેજોરિટી ચાર્જ કેરિયર કયું? હોલ. તો અહીંયા હોલ હોતા નથી, બરાબર, કેમ કે એ અહીંથી આવેલા ઇલેક્ટ્રોન વડે પૂરાય છે. સમજ્યા વાતને? તો જંકશન પાસેના વિસ્તારમાં બંને વિભાગો પોતપોતાના મેજોરિટી ચાર્જ કેરિયર તરીકે ખાલી થઈ ગયા હોય છે. અને આ વિસ્તારને શું કહેવાય? ડેપ્લેશન સ્તર. એના માટે શું શબ્દ છે? ડેપ્લેશન સ્તર, બરાબર. અને આ ડેપ્લેશન સ્તરની જાડાઈ, આટલો વિસ્તાર થયો, આ ડેપ્લેશન સ્તરની જાડાઈ 0.5 માઇક્રોમીટરના ક્રમની હોય છે, બરાબર. તો આટલું આ અત્યાર સુધી ભણ્યા એ જ